عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يهتدم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كما من رؤية عنزبة ولا يرى أثر قول منه في عالم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس فاعتني. قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما اختتني. الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الصحابة أجمعين وتبعهم بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقافنا وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سقافنا وشيخنا ورب أرواحنا كي حديد الدين بالخير وأصولهم وقرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد لدينهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبها إلى الخير ودافعها من كل شر وإلى حضرة النبي
محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. halaman 36. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه ابن حبان. والحاكم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أخرجه الأربعة. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأنا من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة. Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau namanya Sayyidina Imam Abdul Rahman bin Sakhar. Nyebut nama sahabat jangan bilang Abu Hurairah, tapi sebutkan dengan kalimat Sayyiduna atau Sayyiduna Imam Abu Hurairah. Kenapa demikian? Kita aja guru kita nggak pernah manggil namanya. Kita kan punya guru TK, punya guru SD, punya guru SMP, punya guru SMA, punya dosen di kampus-kampus. Pernah nggak ada dengar kita panggil namanya? Pernah nggak ada dengar kita? Ada anak pelajar TK panggil gurunya dengan namanya? Pernah nggak? Nggak pernah. Atau anak-anak SD panggil guru dengan namanya? Nggak pernah dengar. Mereka adab dengan guru mereka, manggil dengan Pak, atau manggil dengan Bu, atau panggil dengan Pak dosen atau Bu dosen.
Kan begitu. Itu hal yang sifatnya umum, apalagi ilmu agama. Ya, ilmu ini turun-temurun dari Rasulullah SAW sampai sahabat, terus sampai tabi'in, sampai atba'in tabi'in, sampai hari ini. Makanya ulama-ulama kita pada waktu menyebutkan nama-nama sahabat atau ulama-ulama zaman tabi'in, mereka sangat beradab menyebutkan dengan kalimat apa? Sayyiduna atau Sayyiduna al-Imam. Kalau ada guru agama nyebut nama sahabat, nama tabi'in nggak pakai Sayyiduna, nanti panggil namanya aja. Kan begitu. Kira-kira di mana kata? Oh, saya kan Ustaz. Saya kan apa? Ustaz. Bukan pakai Ustaz. Sebut nama. Orang ini nyebut nama sahabat, namanya doang. Dari Abu Hurairah. Artinya apa? Tidak ada adabnya dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Kayak nyanyi-nyanyian tuh. Aisyah, siapa? Tukang pecel Aisyahnya. Aisyah kan sahabat. Sayyidah Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Nggak pantas gitu. Kita orang yang ibadahnya sedikit, kita orang yang ilmunya sedikit, kita hal-hal yang sedikit jauh sangat dibanding dengan para sahabat Rasulullah SAW. Nggak pantas kita menyebutkan nama mereka hanya dengan namanya tok saja. Jadi sebutkan dengan kalimat Sayyidatuna atau As-Sayyidah. Ini Sayyidina Imam Abu Hurairah. Jangan dari Abu Hurairah, Anda siapa? Sayyidina Imam Abu Hurairah siapa? Sangat jauh. Sayyidina Imam Abu Hurairah baca tasbihnya aja sampai 120.000 tasbih. Beliau baca kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sehari semalam beliau baca 120.000 tasbih dengan kalimat tadi. Al-baqiyatus salihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Belum ibadah yang lainnya, belum baca Qur'annya, belum baca bacaan yang lainnya. Kita jauh pangkal dari Nabi, sangat jauh ibadah kita daripada mereka. Beliau dari sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Jadi kita kalau nyebut nama sahabat, biasakan sebutkan sebelumnya dengan kalimat Sayyiduna. Contoh lagi tarawih ini kita kan si bukan Bilal al-Muballigh, kita bilang kan Bilal. Kita bilang yang nganterin khatib ke atas mimbar, kita bilang Bilal. Kemudian yang bacain setiap kalimat-kalimat sebelum sholat sunnah tarawih, kita bilang apa? Bilal. Semuanya kita bilang Bilal. Padahal bukan Bilal namanya. Kalau untuk Jumat, al-mu'adzin al-thani atau al-murattil. Buat Jumat namanya al-mu'adzin al-thani atau al-murattil. Sementara untuk yang mengantarkan kita supaya sunnah tarawih namanya al-muballigh. Sampai pada kalimat Khalifatul Rasulillah Amirul Mu'minin, kan begitu ya? Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq. Tuh, pakai kalimat apa itu? Sayyiduna. Itu ada ulama kita sampai demikian. Kita dididik, ditakib, diajarkan sampai menyebut nama sahabat, kita menyebutkan sebelumnya dengan kalimat Sayyiduna. Jadi ini dari Sayyidina Imam Abu Hurairah. Beliau tadi namanya Sayyidina Imam Abdurrahman bin Sakhar. Semua sahabat setelah Rasulullah meninggal dunia menimba ilmu langsung dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hampir semua sahabat. Makanya di zaman beliau nggak ada orang yang berani memasukkan hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Karena demikian, karena sangat kuatnya hafalan daripada Sayyidina Imam Abu Hurairah. Jadi kalau ada yang janggal satu hadis, beliau tahu ini hadis palsu. Ini bukan hadis yang ucapan Rasulullah SAW. Tapi demikian tuh. Makanya hampir semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW belajar langsung kepada beliau seperti kata Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Laisa syai'un akrama 'ala Allahi min ad-du'a'i. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah daripada doa seorang hamba Allah.
Pengen mulia di hadapan Allah pakai apa itu? Pakai doa. Sesuatu itu tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah dari seorang hamba daripada doanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau minta sesuatu kepada orang, datang sekali ke rumahnya, terima tak? Terima. Kita minta sekali, terima. Kedua, ketiga, lo lagi. Yang depan itu udah tahu. Ya, paling dia mau minta nih, tahu kan? Mukanya minta, ketahuan tuh. Orang sekali minta dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali mukanya lain. Gue tahu nih kemana ini. Paling mau minjem duit kan begitu, atau pengen minta duit. Orang begitu, manusia begitu. Tapi tidak dengan Allah Tuhan kita. Semakin kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah semakin suka, Allah semakin tenang, Allah semakin senang, Allah semakin suka. Makanya Allah sangat marah, sangat murka kepada seorang hamba yang tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah besar kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Nabi Musa, mintalah kepada aku apapun juga, sekalipun hanya seutas tali dari sandal kau yang putus. Kan sandal ada talinya itu putus, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking apanya? Saking luar biasa keterkaitan seorang hamba kepada Allah harus seperti itu. Kayak gitu deh. Kita pengen minta apa? Anak yang saleh, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pengen punya anak yang baik di agamanya, Rabbi habli as-salihin. Yang kemarin pengen setiap kebaikan yang kita kerjakan nggak sekali, kan kebaikan harus berulang-ulang. Kebaikan yang kita kerjakan harus wajib dikerjakan secara berulang-ulang. Contoh baca Quran, kemudian qiyamul lail, kemudian duha, kemudian qabliyah, kemudian ba'diyah, baca ratibul atas, baca ratibul haddad. Yang paling penting hadir di majlis ilmu. Itu kan kebaikan semua. Harus wajib abadi, berulang-ulang terus sampai datang kematian kita. Nah, ulama mengajarkan kepada kita semua ada kiat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana setiap kebaikan yang kita kerjakan agar terus-menerus berulang-ulang, tidak pernah berkurang, tidak pernah mundur. Bagaimana doanya? Kata para ulama, ba'dal maktubah, habis bayar fardu, minimal sekali kita baca kalimat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minimal sekali kita baca habis sembahyang subuh, habis sembahyang zuhur, habis sembahyang asar, habis sembahyang maghrib, habis sembahyang isya. Selesai sebentar kita angkat tangan, luangkan waktu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kan kita ada malesnya, ada banyak sama nih. Kita baca Quran tuh ada malesnya, kita baca Al-Fatihah atas ada malesnya. Tapi karena keterkaitan yang kuat hati kita kepada Allah dari doa kita kepada Allah, tadi di antara doa tadi itu doanya tadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah tolong kita yang tadinya malas pengen bacanya malas, apalagi pengen yang lainnya. Akhirnya Allah berikan ke kita kekuatan bisa memegang Al-Quran. Kalau udah megang baca gak? Baca. Allah kita nikmat. Setan itu tertawa, setan itu sangat gembira pada waktu seorang hamba Allah sudah terlena lalai dari suatu kebaikan yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Gila tuh, kita biasa ini waktu ini baca Quran, kita lewat, setan gila tuh, kenapa tak setan? Tapi pas kita ambil Quran, kita baca Quran, nangis sejadinya dia. Ya, saya udah gila, dia udah lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu-tahu dibaca apa? Dibaca Quran, kecelek atau langkah-langkah ya, kecelek mulai itu. Makanya sering-sering kita tuh, sering-sering kita itu. Kalau itu lagi malas nih, duha ya malas. Biasa duha nih, biasanya 8.
karena ada kesibukan kerjaan, ya Allah, kayak harus dipaksain tuh. Selama kita nggak kerjain, sedang depan, sedang gembira. Pas kita kerjain, langsung sedih jadinya dia. Maka demikian tuh, setiap kebaikan yang kita kerjakan tadi, doanya itu adalah setiap yang fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya adalah minta kepada Allah dengan kalimat tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah dari permintaan doa seorang hamba kepada Allah. Allah paling enak itu jadi hamba Allah, paling enak minta apa aja kepada Allah. Allah kasih, Allah perkenankan. Tapi ingat kemarin tuh, ente pengen mujabah dakwah, ente pengen doa ente cepat Allah terima, Allah ijabah, cepat Allah terima. Di antaranya jangan pernah makan dari hasil kerjaan yang Allah haramkan. Itu makan dari makanan dari kerjaan hasil yang halal yang Allah ridhain. Jangan lama-lama 40 hari ente biasain begitu. 40 hari ente punya makan yang ente makan, minum yang ente minum, yang bini ente minum, anak ente minum dari hasil keringat sendiri halal, kerjaan yang Allah ridhai, usaha yang Allah ridhai. Cobain 40 hari. Oleh banyak bilang seorang hamba Allah Subhanahu wa taala manakala demikian pekerjaannya dari pekerjaan yang halal, dari usaha yang halal, dagang yang halal, kemudian dia berikan makanan, dia berikan minuman, dia makan dirinya, dia makan kepada istrinya, dia kasih makan anak-anaknya, maka ini orang akan Allah anugerahkan apa di antaranya? Wa kana mujabad da'wah. Ini orang doanya pasti akan cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang suka, ya Allah, kok lama banget kan begitu ya. Ya Allah, lama banget. Itu di antara penyebabnya kata para ulama. Sebab itu orang memakan dari barang haram, dari kerjaan-kerjaan yang haram. Yang kita khawatir, yang kita ngeri begitu kan. 1 rupiah pekerjaan dari hasil keringat dari kerjaan yang halal, yang haram, 1 rupiah dari kerjaan yang haram, hasilnya itu kita makan, pengaruhnya ada. Ada punya guru satu orang kiai Jakarta, ada sebut namanya. Satu ketika ada seorang pejabat datang ke rumah beliau, bawa amplop tebal. Kalau tebal isinya apa nih? Masa batu-batu, duit pasti itu dari pejabat dikasih. Ditaruh, diampakin. Kemudian kiai doain saya. Apakah ada yang kiai? Ada dia sendiri. Ada doain tapi ambil duitnya. Dia bilang, ada nggak mau duitnya? Ambil duitnya. Selama selesai dia pejabat pulang, saya tanya, kiai tadi nggak ambil duitnya? Wallahi dibilang Nabi Allah, 1 perak dari pejabat yang uangnya saya tahu kerjaan dia apa. Yang saya tahu kerjaan dia apa, dia bilang, dan saya tahu duit dari mana, dia bilang, wallahi tidak akan saya makan 1 rupiah pun. Kenapa demikian? Berpengaruh terhadap ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya pengaruh, apalagi apa nih? Doanya kepada Allah. Kita sih makan aja kalau gitu. Apalagi kalau gitu. Lagi besok nih, caleg-caleg ya. Caleg-caleg pada nyari masa tuh besok insya Allah nih. Pada nyari masa. Datang kampung-kampung pada berusukan kampung-kampung. Gang-gang yang nggak pernah diinjak aja besoknya. Itu mungkin besoknya. Di Jakarta bahkan di Indonesia. Pura-pura baik dengan masyarakat, pura-pura baik dengan rakyat. Besok ada terbukti. Ente makan begitu kan tuh, yang nggak ketahuan jelas dari barang yang mana, kerjaan yang mana, apalagi ketahuan kerjaannya haram. Ente makan, ente biasa baca Ratibul Amtas jadi nggak bisa baca. Kenapa demikian? Tertegah dengan itu hasil keluar dari kerjaan yang haram. Kita sendiri, ente biasa Quran, ente baca, ente biasa doa, ente biasa ba'diyah, ente biasa qabliyah, tahu-tahu makan apa? Disuruh membakar tuh kemarin tuh orang kerjaannya mungkin ada kerjaan yang Allah tidak ridhai. Hanya sampai begitu luar biasa. Ada punya guru tuh setelah orang kiai Jakarta demikian kerjaannya. Subhanallah. Dan kami saksikan berkali-kali begitu. Dikasih lagi, nah apa? Seluruh pulang terbit. Kalau itu berkali-kali boleh kita ambil lagi. Berkali-kali.
Jadi kalau kita pengen mujarab dakwah tadi, kita makan dari hasil kerjaan yang apa? Yang halal, yang Allah ridhai, dari hasil keringat kita sendiri yang halal. Itu kita dari Muhammad. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah daripada apa tadi? Seorang hamba yang berdoa, doanya kepada Allah itu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu jangan terputus kita kepada Allah. Jangan putus-putus. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab, terserah. Allah Maha ngerti, Allah Maha tahu. Nggak perlu pakai bahasa Arab. Kita nggak pakai bahasa Arab, nggak mesti pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia aja. Ya Allah, berikanlah aku uang dari hasil yang halal, yang penuh keberkahan, yang banyak, yang kau ridho di dalamnya. Ya Allah, berikanlah kepada aku istri-istri, yang istri-istri tak ada lagi ini. Takut pun salah doa gitu. Istri-istri istri-istri yang baik ya. Kalau anak apa beda? Anak-anak yang baik ya. Kalau jangan istri itu jangan doa juga. Takutnya lagi pas doa kita Allah kabul kenapa juga. Kadang-kadang kita nggak dengar tuh, kita minta kepada Allah apa, takutnya Allah berikan kita nggak dengar tuh. Ya Allah, pas dia selesai, boleh bertawakal, ya Allah ini Kau terima ya Allah doa hamba ya Allah. Kita kan misalnya ente minta kepada Allah biar sampai ke Ka'bah Baitullah, biar sampai menziarahi makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente nggak merasa tuh duit tahunya dari kerjaan yang halal yang ente punya, ente kumpulin dikit nabung, tahu ini cukup buat umrah. Ente datang umrah, berangkat umrah. Kita tahu, ente kayak mimpi di mana? Di Ka'bah Baitullah depan. Ya Allah, itu doanya ente yang Allah perkenankan. Kenapa demikian? Tadi di antaranya kita makan dari hasil kerjaan yang apa tadi? Yang halal, dari usaha yang halal, dari dagang yang halal, dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan putus-putus minta kepada Allah, terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada selain Allah. Jangan minta dukun, jangan minta kuburan, jangan macam-macam. Udah hati kita, otak kita berkaitan, bertakluk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis rawahu Hibban wal Hakim. Ini hadis riwayat daripada Sayyidina Imam Ibnu Hibban dan Sayyidina Al-Hakim. Ini kedua-duanya adalah ahli hadis, perawi hadis yang bermadhab kepada madhab al-Imam Syafi'i. Untuk mengetahui perawi-perawi hadis itu hampir kebanyakan bermadhab kepada madhab al-Imam Syafi'i. Itu bisa bayangin, itu luar biasa dahsyatnya itu. Perawi-perawi hadis, imam-imam hadis, yang hadis itu ada di hati mereka semua. Hadis ada di otak mereka semua. Itu mereka hafal semua hadis ribet dengan sanadnya. Baru sebutin hadisnya. Ada punya teman, ya Allah ini orang pintarnya luar biasa. Jadi kalau nyebutin hadis satu tuh, itu pakai hati dari bukunya. Baru sebut kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Jadi ahli hadis semuanya adalah kebanyakan bermadhab kepada madhab al-Imam Syafi'i. Ini bukan ahli hadis, bukan imam hadis. Nggak mau apa? Nggak mau bermadhab. Kita apalagi kita selalu hamba Allah yang nggak punya apa-apa, yang nggak bisa apa-apa. Wajib kita ikutin satu dari 4 madhab yang ada di Indonesia, di Jakarta khususnya, kayu manis khususnya lagi. Ini kayu manis di kampung kita deh. Dari dulu madhabnya apa? Madhab al-Imam Syafi'i. Makanya itu kalau kayu manis, mutarka itu semua sungguhnya itu berbaca doa apa? Pasti musola, masjid, yang di kayu manis, yang di hutan kayu, yang di pagarian, semua yang ada umumnya, semua pasti suruhnya baca doa kunut menunjukkan berarti bermadhab kepada madhab al-Imam Syafi'i. Tapi ahli hadis, 2 ahli hadis, al-Imam Ibnu Hibban, al-Imam Al-Hakim radhiyallahu anhu, keduanya adalah di antara perawi hadis yang bermadhab kepada madhab al-Imam Syafi'i. Anda sering bilang kepada teman-teman yang belum bermadhab, saya katakan, masa Anda tidak berpikir
sekaliber sekelas seorang ahli hadis, perawi hadis masih berpatah kepada madhab Imam Syafi'i. Bahkan saya katakan Imam Al-Bukhari saja yang hadisnya kita baca, yang kitab hadisnya kita baca, kitab Sahih Al-Bukhari itu kita baca hadisnya, beliau pun kata ulama beliau adalah ma'dudun Syafi'iyah. Ini teratur di kalimatnya ini. Ini yang menjadi catatan penting ini. Beliau ini adalah ma'dudun Syafi'iyah. Beliau termasuk daripada ulama yang berada kepada madhab Imam Syafi'i. Ini bukan Imam Al-Bukhari, bukan Ibnu Hibban, bukan Imam Al-Hakim. Nggak mau apa? Bermadhab. Kalau Imam Musallah saja ada. Kalau Imam Masjid nggak mau ada madhabnya. Dibilang nggak perlu madhab kita. Langsung pada Rasulullah SAW. Dibilang langsung kepada siapa? Rasulullah. Anda pasti berguru dengan guru-guru Anda, baru bersambung dengan Rasulullah SAW. Jadi demikiannya, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah daripada tadi apa? Doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Anas terakhir kedua, Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini beliau seorang anak muda yang dari kecil umur 10 tahun sampai 10 tahun beliau berkhidmat melayani Rasulullah SAW. Jadi yang ngepel, yang nyapu segala macam ini Sayyidina Imam Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ibunya nyerahin kepada Rasulullah SAW. Dan beliau di antara sahabat Nabi yang dapat doa Nabi. Yang pertama Nabi doakan, Allahumma aghfir lahu, ya Allah perbanyak hartanya. Beliau orang terkaya. Beliau ini orang terkaya di kota Basrah. Paling kaya beliau kota Basrah. Yang kedua, beliau ini Nabi doakan, wa aghfir waladahu, ya Allah perbanyak anaknya. Berapa anak beliau? Anak beliau mencapai 120 anak. Berapa? Dari satu biang itu bisa berapa? Atau biang kita berantakan untuk beberapa anak, 4 kewalahan, 6 kewalahan, satu biang 120 anak. Jadi cucu beliau, anak beliau tuh Allah luar biasa tuh. Jadi kaya raya konglomerat. Yang kedua anaknya 120. Yang ketiga, wa atil umrahu, ya Allah panjangin umurnya. Berapa umur beliau? As-sahhu maqila umruhu tis'un wa tis'una sanatan. Umur beliau adalah pendapat yang paling sahih 99 tahun. Sampai kata para ulama, beliau udah kecapai hidup di alam dunia, minta kepada Allah biar mati, tapi Allah nggak mati. Beliau udah kecapai hidup di alam dunia, minta kepada Allah biar mati, tapi nggak Allah mati-matikan. Kalau kita kan pengen apa? Banyak umur gitu ya Allah panjangkan umur saya, Allah. Beliau pengen mati, udah kecapai hidup di alam dunia nih. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anak muda yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Dan beliau kalau orang minta doa, beliau selalu doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau orang minta doa ini datang ke rumah beliau, pasti yang beliau baca apa kalimatnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bainal adani wal iqamati la yuraddu. Doa antara adzan dan iqamah tidak Allah tolak. Makanya sunnah kita berdoa. Apa di antaranya? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف وابعثه المقام المحمود إنك لا تخلف الميعاد. Terakhir doa sunnah itu berbanyak. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nanti tutup dari 5 kali. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Karena doa antara adzan dan iqamah kata Rasulullah SAW tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita menganjurkan
Antara itu jangan kita diam, banyakin apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ngobrol, jangan ngobrol. Orang lagi ada, jangan ngobrol. Sambut dia punya ucapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap kalimat yang diucapkan oleh si muadzin, kita sunnah mengulang kembali. Sunnah hukum jangan kita bicara. Selesai, kita angkat tangan kita minta kepada Allah, karena antara adzan dan iqamah orang berdoa, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para jamaah sekalian, bangunnya dirinya kita untuk melakukan sholat berjamaah itu kapan? Bangun kita sudah selesai dari iqamah yang diucapkan oleh orang yang adzan tadi. Siapa yang adzan maka dia yang iqamah. Jangan lupa itu. Siapa yang adzan maka dia apa? Yang iqamah. Bangunnya kita kapan? Kalau si muadzin yang iqamah tadi sudah sampai pada kalimat La ilaha illallah, baru kita apa? Baru kita bangun. Karena belum sampai kalimat La ilaha illallah sudah bangun, sudah maju bersama masing-masing. Ketika pada kalimat Asy-Syafi'i rahimahullah akhrajahu An-Nasa'i. Ini hadis riwayat daripada Sayyidina Imam An-Nasa'i radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana a'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في المدح والثناء. bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah ya Rafi'an syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an syani والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله.